Sachiputram atra surupam Rupam tasagrajamuri purim Maturim bhusvatim Radha kundamagiribaram Ahoradika marvasam Prapto yasya praditakripaya Shri Gurum tam natosmi Murave Gaurachandraya Radhikaya Tadare Shaya Krishna Bhaktaya Dad Bhaktaya Namo Namah Anandalila Maya Vigrahaya Hemabhadivyastavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya-vina aparada-lakshay Jivtasya-kaparitarangamati Kripa-mahipam sharanam-prapanam Vrinde namaste charanaravindam Vrinde namaste charanaravindam Govinda Dhammo Dharamagati Govinda Dhammo Dharamagati Govinda Dhammo Dharamagati Govinda Dhammo Dharamagati Krishna Jaya Govinda Dhammo Kanaka-jaladagatto Nilasanabjanitra Mragamadavaravahalo Malati Kundaman Tarlatanunavesho Nilapitambaresho Smaranibritani Kunje Radhika Krishna Chandro Smaranibritani Kunje Radhika Krishna Chandro Tavaivasmi, Tavaivasmi Rajivavitayavana Tivikyaya Devitam Namah Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru, Asmadiya Paramaraja Tama Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotara Sutta Shishimat, Rupanuracharya Vaya, Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami. Прежде всего, я предлагаю свои шаштан дандават пушпанджали, свои поклоны, свое сердце тысячи и тысячи раз, подобно лепесткам цветов, у лотосных стоп моего дорогого духовного учителя, объекта моего поклонения, Асмадия Парамараджа, Тунгуру Пада Падма, Нитилила Правишта, Ом Вишнупада, Штотарашат, Шишимат, Рупа Ногачари Вари, Шила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and all of our Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Во-вторых, я предлагаю свои пранамы у лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шрила Прабхупады и всей нашей Рупануга Гаудия Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavas. И наконец я предлагаю свои поклоны у стоп всех собравшихся Вайшнавов и Вайшнави. Путипад Прем Prayojan Прабху ки джай! Krishna Bhakti Rasa Swarup Shri Bhagavat Sarva Veda Shastra Haite Parama Mahatva. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he said,
that Srimad Bhagavatam is Krishna Bhakti Rasa Swarup, the embodiment of all transcendental mellows of devotion. Чайтанья Махапрабху сказал, что Шримад Бхагаватам является Кришна Раса Сварупа Шри Кришны, что он является воплощением всех оттенков божественной любви Господа. Krishna Bhakti Rasa. Кришна Бхакти Раса. Therefore, Sarva Veda Shastra Haite Parama Mahatva, it is supreme among all the Vedic scriptures. Поэтому Шримад Бхагаватам является наивысочайшим среди всех ведических писаний. There is no comparison. Ничто не может с ним сравниться. Therefore, this Srimad Bhagavatam is the central praman, evidence for our Gaudiya Sampradaya. Поэтому этот Шримад Бхагаватам является центральным праманом, верховным доказательством для нашей Гаудия Сампрадаи. Vara sangsara samudra saitum bhajamahe bhagavata surupam. This Srimad Bhagavatam is Krishna himself. Этот Шримад Бхагаватам — это сам Кришна. And he has appeared in this form and acts like a bridge to take us across the ocean of material existence. Этот Шримад Бхагаватам, он явился в данном облике, он подобен мостику, который может нас перенести через безграничный океан материального существования. So Mahaprabhu said, Krishna tulya bhagavat vibhu sarvasrahi pratishloke prati akhyare nana artakai. Srimad Bhagavatam and Krishna are the same. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что Шримад Бхагаватам и Кришна не едины. As Krishna is Vibhu, all-pervading and all-powerful, Srimad Bhagavatam is the same. Подобно тому, как Шри Кришна является Вибху, всемогущим, всепроникающим, Шримад Бхагаватам такой же. As Krishna is Sarva Ashray, the shelter of all existence, Srimad Bhagavatam is the shelter of all existence. Подобно тому, как Шри Кришна, он является Сарва Ашрай, прибежищем для всего существования, подобным же образом Шримад Бхагаватам является прибежищем для всего существования. Therefore, Pratishloke, in every verse of Srimad Bhagavatam, no, Prati Akhyare, in every letter of Srimad Bhagavatam, Nana Artha Koi, there are many, many meanings. Поэтому в каждой шлоке, нет, даже в каждом слоге Шримад Бхагаватам содержится безграничное количество значений. As Krishna is unlimited, Srimad Bhagavatam is unlimited. Подобно тому, как Шри Кришна безграничен, Шримад Бхагаватам также безграничен. As Krishna appears to be so tall, Кришна кажется вот такой высоты, so Srimad Bhagavatam appears to be 18,000 verses. а Шримад Бхагаватам 18 тысяч стихов в себе содержит, тоже такого размера. But still, Krishna is unlimited, Srimad Bhagavatam is unlimited. Но все же Кришна безграничен, Шримад Бхагаватам безграничен. Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam Yasmin Paramahamsam Ekalamanam Jnanam Param Giyate Tatya Jnana Viraga Bhakti Saitam Naiskamam Avishritam Tat Srinvan Supatan Vicharana Sto Bhakta Vimuchyannaraha. The Srimad Bhagavatam is called the Amala Purana, Immaculate Purana. Шримад Бхагаватам зовется Амала Пурана. Это означает самый чистый Пурана, незапятнанный. If Srimad Bhagavatam is Amala Purana, Безупречный. that other Puranas there, Samal Purana. А что, это значит тогда логический вывод напрашивается, что если Шримад Бхагаватам Амал, то тогда означает безупречная Пурана, то тогда что, все остальные Пураны, в них какие-то изъяны есть? Amal means no mal, no spot or contamination. Амал означает амал, означает никакого ни пятнышка, ни осквернения, ни загрязнения, Fault. никакой погрешности. So, if Srimad Bhagavatam is Amal, then there must be Samal. Значит, если Шримад Бхагаватам Амал, то тогда какие-то писания могут быть самал, с изъянами. Other Puranas, even though they're also compiled by Vyasadeva, sometimes he has written things for Loka Sangraha, only collecting the imagination of the people. Поскольку Шримад Бхагаватам, так же как и другие ведические писания, написан Шрилой Вьясадевом, но временами Шрила Вьясадев, он
писал какие-то писания специально для людей, лока санграха, для того, чтобы удовлетворить умы мирян. 6 Puranas he has written for those in the mode of ignorance. 6 Пуран были написаны для тех, кто находится в модусе невежества. 6 Puranas he has written for those in the mode of passion. 6 Пуран были написаны для тех, кто в страсти. 6 Puranas he has written for those in the mode of goodness. А 6 для тех, кто пребывает в благости. But Srimad Bhagavatam, Yad Vaishnavanam Prem, it is dear to the Vaishnavas. They are nirgun, they have no modes. Но этот Шримад Бхагаватам, он яд вайшнавам приям. Это означает, что он вообще не подвластен влиянию гун, что он за пределами гун находится, и он дорог вайшнавам. Yasmin Paramhamsam Ekam Amalam Jnanam Param Giyate. This Srimad Bhagavatam gives the knowledge which is for Paramahamsas. Этот Шримад Бхагаватам одаривает вас знанием, которое принадлежит уместно для Парамахамс. Nigumakalpataro Galitam Palam Shukamukadamrita Dabasam Yutam Vibatu Bhagavatam Rasamalayam Muhuraho Rasika Bhuvi Bhavukaha. In the third verse of Srimad Bhagavatam, it does not say, "Oh, ignorant persons, drink this Srimad Bhagavatam." В третьем стихе Шримад Бхагаватам не говорится: «О, все невежды, пейте этот нектар Шримад Бхагаватам». No, those are Rasik and Bhavuk. That means liberated persons who are situated in their Swarup. You drink this Bhagavatam. Нет, имеется в виду все те, кто являются расик, все те, кто являются бхавуками, вы в своей сварупе пейте этот нектар Шримад Бхагаватам в своей духовной форме. So though all are benefited from Srimad Bhagavatam, but those who are liberated, they can really taste it. Несмотря на то, что Шримад Бхагаватам могут слушать все личности, но в действительности он предназначен только для тех личностей, которые являются освобожденными. Pibat Bhagavatam rasam alayam. You can taste this rasa of Srimad Bhagavatam alay. That means up to the point of liberation, muhur, and again after liberation. Пибата Бхагаватам расам алаям. Это означает, что вы можете пить этот Шримад Бхагаватам до того поинта, пока вы не станете алай. Это означает, что вы обретете освобождение. А после этого мухурахо пейте снова Шримад Бхагаватам даже уже после того, как вы это освобождение обретете. Oh, alayam, lay means when you faint. Или алаям. Лай означает, когда вы падаете без чувств. Means you should relish the Srimad Bhagavatam until you faint in ecstasy. Это означает, что вы должны вкушать нектар этого Шримад Бхагаватам до той поры, пока вы не упадете без сознания. And then when you open your eyes, а когда после откроете глаза, Muhuraho Rasika Bhuvi Bhavaka. Taste it again until you faint in ecstasy again. Мухур ахо расика Бхуви Бхавака. Это означает, что когда придете в сознание, продолжайте снова пить этот нектар Шримад Бхагаватам. Tatshinvan Supatan Vicharana Pro Bhaktya Vimuchan Naraha. First you should hear it. Tatshinvan. В первую очередь вам следует совершать Татшинван, слушать Шримад Бхагаватам. Supatan, then you should repeat it. Супатан, после этого следует повторять его. Vicharana, and then you should deliberate upon it. Вичарана, после этого вы должны размышлять о том, что вы слышали. Pro Bhaktya Vimuchan Naraha. Then you will attain Parabhakti, Divya Aprakrita, supernatural devotion. И тогда вы обретете Парабхакти, Дивья, Апракрита, трансцендентную преданность. It is so powerful. Она настолько могущественна. Saddo, Ritya Avarudate Aptakiti Visu Srusubis Tatchangat. Sadda means immediately. Садья означает немедленно. Ritya Avarudate Aptra. If you just want to listen to Srimad Bhagavatam. Видя Аварудяте Атра, если вы только хотите слушать Шримад Бхагаватам, So Srusribihi means by those who they just want to hear Srimad Bhagavatam. это означает только те, кто хотят слышать Шримад Бхагаватам, имеют желание. Even not hearing, only wanting to hear. Они еще даже не слышали никогда Шримад Бхагаватам, но просто у них есть это желание послушать. When you feel very desperate, I will die if I don't hear Srimad Bhagavatam. Когда вы испытываете такое отчаянное настроение, я умру, если я этот Шримад Бхагаватам не послушаю. I want to go to Sadhu Sangha. Хочу в саду Сангу, со святыми общаться. संत मिलन के चलिए छाजो अभिमान
Jo jo pag age dare, koti agya saman. Sant milan ke chale. Let's go and associate with the Santa Sadhu. Санта Милан Кичи. Пошли и будем общаться со святыми. Come on, my friend, let's go. Пошли, дружище. Chajo Abhiman. Oh, but before you go, don't forget. Но вот прежде чем идти, ты не забудь. Give up your pride. Оставь свою гордыню. Give up your false ego. Оставь свое ложное эго. Give up your vidya buddhi. Idea that I know something. Оставь свое виде будхи, идею о том, что ты что-то знаешь. Become more humble than grass. Стань более смиренным, чем стеблек травы. And think, I don't know anything. И думай, я ничего не знаю. And in this way, set off to meet with the sadhu. И таким образом отправляйся навстречу садху святым. Jojo pag age dare, koti jagya suma. If you do this, then each step that you take in the direction of that sadhu, in the direction of that harikatha, is greater than 10 million yagyas. И если ты будешь в таком настроении двигаться по направлению к садху, к харикатхе, то тогда это будет более могущественным, каждый твой шаг, чем миллионы яги и жертвоприношений. Why? Почему? Because the desires come. I want to hear Srimad Bhagavatam. Потому что уже желание в человеке пробудилось. Я хочу слушать Шримад Бхагаватам. So Bhagavatam tells, Sadhyo rita avarudate yatra. If you only want to hear Srimad Bhagavatam, then Krishna at once comes into your heart and the door shuts behind him. And it's locked and he cannot get out. Говорится, что если у вас есть только желание послушать этот Шримад Бхагаватам, то немедленно двери вашего сердца распахиваются, Кришна туда заходит и закрывает этот замок изнутри. Yes, avarudha. Krishna is now trapped in your heart. Все, Кришна теперь пойман в вашем сердце, и он как в ловушке, он выбраться уже никуда не может. Immediately when you want to hear Srimad Bhagavatam. Немедленно это происходит, когда в вас только пробуждается желание слушать Шримад Бхагаватам. Tat means that. Тат означает Kshana, этот. moment. Кшана, момент. Tatchanat, at that very moment. В этот же самый момент. So then the question arises, why is Vyasadeva saying sadhya and tatchanat? One means immediately and one means at that moment. Тогда возникает вопрос, почему Шрила Вьясадева говорит садья и тат кшанат. Одно означает немедленно, а другое в тот же момент. Tat also means tat sat, the supreme truth. Тат также возвещает о присутствии верховной абсолютной истины. And kshan means a moment, a second. И кшан означает мгновение, секунда. But kshan also means mahotsava, a great festival. Но кшан также означает махутсава, величайший фестиваль. So then the meaning is sadyo ritya vrutyatta kitivi susrusibis tat shanat. If you want to hear Srimad Bhagavatam, Krishna immediately becomes trapped in your heart. Why? Because tat chanat. Hearing Srimad Bhagavatam is kshan, a festival for Krishna. И если вы имеете этот энтузиазм слушать Харикатху, слушать Шримад Бхагаватам, то тогда Шри Кришна, он немедленно запирается, как в ловушке в вашем сердце. Почему? Потому что для него это Тат Кшанат, это величайший фестиваль, праздник слушания Шримад Бхагаватам. Because Krishna in your heart will listen through your ears. Потому что Кришна, сидя в вашем сердце, будет слушать через ваши уши. So to hear Srimad Bhagavatam is so wonderful, so full of rasa, so nectarian. Krishna himself wants to hear. И слушание Шримад Бхагаватам это настолько уникально, настолько удивительно, настолько сладко, что сам Кришна жаждет его послушать. So Krishna, when you want to hear Srimad Bhagavatam, at once he comes in your heart, begins to celebrate. It's party time. Mahotsav, Mahotsav. Поэтому, когда у вас возникает желание только послушать Шримад Бхагаватам, то Кришна немедленно забирается в пещеру вашего сердца, запирается там и думает, ну все, вечеринка, будем праздновать, утро. Krishna becomes very ecstatic. Кришна преисполняется счастья и радости. There are no words to express the supreme position of Grantaraj, means the king of scriptures, Srimad Bhagavatam. Невозможно выразить это возвышенное положение. Гранта-радж означает, что он самый возвышенный среди всех писаний. How can Krishna be trapped in your heart? Шримад Бхагаватам. Как Кришна может быть пойман в вашем сердце? Ama bhakta preme bandhyache hridaya vitare yahan yahan netra pare dekaye amare. Krishna said,
I am bound with the rope of love in the heart of my devotee. Кришна сказал, преданный в своем сердце связывает меня веревками своей любви. Wherever he looks, he sees only me. Куда бы он ни посмотрел, везде он видит только меня. So sadhyaridhavarudate, that Krishna becomes trapped in your heart means that Krishna Prem comes. Садьоридья аварудате, то, что Кришна ловится в ловушку вашего сердца, означает на то, что Кришна Према пришла. When you just want to hear Srimad Bhagavatam. Когда вы только еще хотите послушать Шримад Бхагаватам. So it is an incomparable sadhana. Это несравненная садхана. Because usually if you do a sadhana, then the fruit of the sadhana comes later. Потому что, как правило, если вы совершаете какую-то практику, то плод этой практики приходит позже. But this sadhana of hearing Srimad Bhagavatam is so powerful, it does not come later, it does not come at the time, it comes before, only when you want to do it. Но это садхана слушания Шримад Бхагаватам, она настолько могущественна, что она не только не приходит позже, она не только не приходит в момент вашего слушания, но она приходит еще задолго до того, как вы собрались слушать. Грантарaj Srimad Bhagavatam ki. Только у вас есть желание. Every day study Srimad Bhagavatam. Каждый день изучайте Шримад Бхагаватам. You may not understand it. Может, вы его не сумеете, конечно, But понять. anyway, try to read. Так или иначе, старайтесь читать. With a prayerful mood. С таком молитвенном умонастроением. And some blessing will come. И определенные благословения придут. And you make a shape. И таким образом, читая его, вы получите определенную форму. Just like an artist. Before they paint a picture, first in charcoal they draw the outline. Подобно тому, как художник, прежде чем писать картину, сначала он берет карандаш и очерчивает фон. Then later they take the colors and they complete the painting. А после этого он берет краски и начинает завершать картину, раскрашивая ее. Read Srimad Bhagavatam every day. Make some shape in your heart what this Srimad Bhagavatam is about. Читайте Шримад Бхагаватам каждый день и приобретите облик, такое примерное понимание того, что он в себе содержит. Then when you come into sadhu sangha, sadhus will give all the colors. А когда вы придете в саду сангу, то тогда саду они распишут эту картину цветами уже. But this painting is not ordinary. Эта картина, она не будет обычной. Vagdevata charita chitta chitta sadma Padmavati charana chana chakravati Shivasudeva ratikeli kata sametametam Karoti jayadeva kavim prabandam. When one hears Srimad Bhagavatam, Krishna Katha from pure devotees, then the painting of Krishna in your heart will sing and dance. Когда какой-либо человек, он слушает Шримад Бхагаватам из уст чистого преданного, то тогда те лилы, которые совершает Кришна, они как картинки начнут проявляться в ваших сердцах. Will come alive. Они оживут. Then you realize, oh, Srimad Bhagavatam is unlimited. Тогда вы осознаете, насколько безграничен Шримад Бхагаватам. In each verse there are so many pastimes. В каждом стихе содержится огромное количество лил. So how did this Srimad Bhagavatam appear in the world? Как этот Шримад Бхагаватам проявился в мире? We have heard how Lord Nrsimhadeva appears. Мы слышали о явлении Господа Нарисимхадева. How Matsya Avatar appears. Слышали о явлении Матси Аватары Among the fish. среди рыб. How Varahadev appears among the mammals. Как Варахадев появился среди крушек. How Lord Ram appears among the human beings. Как Господь Рама явился среди людей. But what is the pastime of how Srimad Bhagavatam appears among the Shastras? Но что же это за лила такая, как Шримад Бхагаватам проявился среди всех шастр? This is Shastra Avatar. Это шастра Аватара. Аватара Писания. So in the beginning of Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva has given the history how Srimad Bhagavatam appeared. В самом начале Шримад Бхагаватам Шрила Вьясадев дает описание того, как этот Шримад Бхагаватам появился. So come with me. Отправляйтесь со мной. We're going to the Himalayas. Мы отправляемся в Гималаи. Now we're in Haridwar. Сейчас мы в Харидваре уже. Keep walking. Продолжайте идти дальше. We go higher to Мы Rishikesh. поднимаемся выше, до Ришикеша. Oh, keep walking. Продолжайте идти. Higher and higher in the Himalayas Выше и выше в Гималаях. to Deva Prayag. Мы приходим в Дева Праяг. You can take bath there where the branches of the Ganga are mixing together. Можете принять омовение там, где различные ветви Ганги сливаются воедино. Where all the demigods took bath after the Daksha Yajna.
где все полубоги приняли омовение после Дакша-яги. Keep going. Продолжайте идти вверх. Come to Rudraprayag. Доходите до Рудра-Праяга. Keep going. Продолжайте идти. Come to Nanda-Prayag. Теперь мы приходим к Нанда-Праягу. Keep going. Но идем дальше. So many days. Много дней уже прошло. Now we arrived in Badrinath. И наконец мы прибыли в Бадринатх. But don't stop. You have to keep going. Но все равно не останавливайтесь, нам надо продолжать путь. So up to the village of Mana. До деревни Мана. And keep going. И продолжать еще дальше. And there, where the tributary of the Ganges mixes together with the Saraswati, that is called Keshav-Prayag. И там, где Ганга сливается с Сарасвати, это называется Кешав-Праяг On the место. western side of the Saraswati, На западной стороне реки Сарасвати there is Shamya-Prash Ashram, находится Шамья-Праш-Ашрам, the cave of Srila Vyasadeva, пещера, в которой живет Шрила Вьясадев. where he is living and doing his meditation and kirtan. Там, где он живет, совершает свою медитацию и киртан. That place is called Shamya-Prash Ashram. Это место называется Шамья-Праш-Ашрам. Shamya-Prash means the place where the three gunas, Sattva, Rajas and Tamas, are in equilibrium. Это то место, Шамья-Праш, где три гуна материальной природы приходят в полное равновесие. So the atmosphere there is very peaceful and conducive for bhajan. Атмосфера там очень умиротворенная и хорошо подходящая для совершения баджана. One morning, Srila Vyasadeva woke up Однажды утром Шрила Вьясадев проснулся, and he took bath in the Saraswati. принял омовение в реке Сарасвати, Then he sat down после этого сел and was meditating. и начал свою медитацию. He thought to himself, Он задумался: I have tried my best to serve my Gurudev, Sri Narada Muni. изо всех сил я старался служить моему Гурудеву Нараде Муни. And to please him, I have taken the Veda, which was one, Yajur Veda, and divided it for ease of study into 4 parts: Rig Veda, Samaveda, Yajur Veda, and Atharva Veda. И чтобы порадовать моего Гурудева, я взял Яджур-веду и разделил ее на 4 части: Риг-веда, Самаведа, Яджур-веда и Адхарва-веда. With the mantras which are left over, I made the Puranas. Те мантры, которые остались, из них я составил Пураны. I explained the highlights, the headlines of the Vedas in the Upanishads. Суть всех вед я объяснил в Упанишадах. And then I summarized the essence of all the Upanishads, that is Vedanta, in Vedanta. Vedanta means Upanishads. I summarized that in Vedanta Sutra. И все знание, которое содержит в себе Веданта, сливки ее я собрал в Веданта-сутре. But there are many persons who are not qualified to study these very high philosophical literatures. Но было очень много людей, которые просто не были квалифицированными для того, чтобы изучать такую высокую литературу. Stri Vaisya Sudari Jabandunam Twaina Suti Gochara Kamasrayasi Muddhanam Srayameva Bhavediha Iti Bharatamakyanam Kripaya Munina Kritam. The Sudras, Vaishyas, unqualified Brahmins, ladies, so many persons who are karma muddha, bewildered by fruitive activities. They are not qualified to understand the Vedas. Те личности, которые являются шудрами, вайшами, которые являются женщинами и карма мудха, они не способны, иными словами, это означает, что они верят в различные ритуалы, предписания ради благосостояния материальной жизни. Все они не квалифицированы изучать веды. So to help them understand, I compiled the Mahabharata. Для того, чтобы помочь им в их развитии, я написал Махабарату. And in that Mahabharata, I gave Bhagavat-Gita. В этой Махабарате я дал Бхагават-гиту. So in this way, Srila Vyasadeva thought, I tried my best to manifest all of these scriptures to help all kinds of people in society. И так думал Шрила Вьясадев, я составлю все эти писания для того, чтобы дать благо различным людям из всех слоев общества.
But still I'm not feeling satisfied. Но все же после всего этого, после всей этой трудоемкой работы, я все равно не чувствую удовлетворения. What is the cause of my dissatisfaction? В чем же заключается причина моей неудовлетворенности? Just as Srila Vyasadeva was thinking in this way. По мере того, как Шрила Вьясадев думал подобным образом, So then he heard a sound. и вдруг он услышал звук. Это был Нарада Муни, flying through the sky, летящий через небеса, playing on his veena, играющий на своей вине and singing. и поющий. Narad Muni bajai veena, Radhika Ramana name, chanting the names of Radha Raman. Воспевая имена Радха Рамана. So Narad Muni touched down there. Нарада Муни приземлился в этом месте. And Srila Vyasadeva stood up and gave pranam, Dandavat pranam to his Guru Padma. И Шрила Вьясадев встал с места и предложил свои дандават пранамы своему гуру Падападме. Then he offered him an asana. После этого предложил ему асану, A seat, and some water and sweet words. усадил его, дал ему водички и произнес сладкие слова. Then he sat, awaiting instructions. И после сел напротив, ожидая наставлений Гурудева. He did not have to say anything to his Gurudev. Ему ничего не надо было проговаривать своему Гурудеву. Narad, only by looking at him, he could, like an Ayurvedic doctor, by taking your pulse, he knows everything. What happened when you were 5 years old, what happened when you were 20 years old, by your pulse. Просто посмотрев на Вьясадева, Нараду Муни, без всяких слов, он понимал его состояние, подобно тому, как если вы болеете, приходит юридический доктор и начинает щупать ваш пульс и понимает, что с вами было, когда вам было 5 лет, когда вам было 20 лет, без всяких слов. So Narada Muni, he read Vyasadeva. Нараду Муни, он так считал информацию с Вьясадева He said, и сказал: can one be happy by thinking that he is this body? может ли быть счастлив человек, если он считает себя этим телом? What's the meaning? В чем значение этих слов? Means, oh Vyasadeva, are you happy? Это означает: о, Вьясадев, ты счастлив? What is the meaning? В чем значение? Means, I know you're not happy. Это означает: я знаю, что ты несчастлив. You're dissatisfied. Я знаю, что ты не удовлетворен. Why did he say, can a person be happy identifying with the body? Why did he say this? Почему Нарада Муни обратился к Вьясадеву со словами: может ли быть счастлив тот человек, который прочно сидит на платформе тела, отождествляя себя с ним? The analogy is that the body is external to the soul. Аналогия такая, что тело, оно внешним является по отношению к душе. So, if you are concerned with that which is external to the soul, you cannot be happy. Если вы озабочены тем, что является инородным, внешним для души, то тогда счастливым вы быть не можете. So, in the same way, Narad knew that Vyasadeva had written so many things that were external.
Также Нарада понимал, что Вьясадев написал столько много писаний, которые были внешними. So Vyasadeva very humbly folded his hands. Вьясадев, он очень смиренно сложил свои руки. He said, "Oh Gurudev, Tvamparyatan aka ivatilokim antascharo vayo ivatma shakshi paravare brahmani dharmato vratai snatashame nunam alam vichakshva." Oh Gurudev, you are just like the sun. Вьясадев сказал: «О Гурудев, ты подобен солнцу». As the sun moves throughout the universe, seeing all things, you see everything. Подобно тому, как солнце движется по всей вселенной, созерцая все, что происходит, ты таким же образом знаешь все обо всем. Antastaro vayorivatma shakshi. And you are like the pran. As pran is moving inside and sees everything inside, so you see everything outside like the sun and inside like pran. Также, Гурудев, ты подобен пране. Это означает, что прана двигается по всему телу и прекрасно знает, что происходит в этом теле. Итак, Гурудев, ты подобен солнцу, созерцающему все снаружи, и подобен пране, созерцающей все изнутри. Ivatma shakshi. And like the paramatma, Иватма Шакши, и ты подобен who Параматме, is the witness of everyone's consciousness. который является свидетелем сознания всех. You see everyone's consciousness. Ты созерцаешь, ты прекрасно видишь сознание всех людей, что у них на умах. Puravare brahmani dharmato vratai snatasame. I have been completely absorbed in performing vratas. Я полностью был погружен в совершение различных обетов. And manifesting and studying and absorbed in the Shabda, the Vedic scriptures. Я был абсолютно занят, погружен написанием шабды, ведических писаний. And in Brahman. Был погружен в Брахман. But even being absorbed in this, then Snatasme Nunam Alam Vichaksva, you please describe to me in detail why am I feeling that something is missing. Но будучи погруженным во все это, пожалуйста, скажи мне, Гурудев, открой мне, почему я всем, имея все это, все равно остаюсь неудовлетворенным. Nunam means something is lacking in me. Ньюнам означает, что чего-то недостает. So Narad Muni, Нарада Муни, he very lovingly chastised his disciple. с любовью он поругал своего ученика. He said, Он сказал: Bhavata anudinam prayam yasho bhagavato malam yeneva so natusyeta manyeta darshanam kilam. You have practically not described the glorious pastimes of Sri Krishna. Нарада сказал: ты практически не описал этих прославленных игр Кришны. Almost you have not described them at all. Почти вообще не упомянул даже о них ничего. You know, have you read Bhagavad-Gita? Бхагават-гиту читали? Tell me some pastimes from Скажите там лилы Кришны из Бхагават-гиты, какие там описываются. Only pastime in Bhagavad-Gita is Krishna speaking Bhagavad-Gita. Единственная лила в Бхагават-гите это то, что Кришна говорит Бхагават-гиту. It is full of tattva-gyan. Она вообще наполнена татва-гьяной. What pastimes of Krishna in Mahabharata? Какие лилы Кришны описаны в Махабхарате? Mahabharata is full of politics. Там куча политики. Kings and princes and demons fighting. Цари, принцессы, демоны, все сражаются. Who can be sitting on the throne? Кто на трон засядет первым. And mixed with that, now and then there's some mention of Krishna. И там где-то что-то между строк, где-то там Кришна ходит, что-то там. Where are the sweet pastimes? Где эти сладостные игры? What about Vedanta Sutra? Ну, Веданта Сутра, давайте посмотрим. Have you seen pastimes? Видели там, какие игры Господа там? What about the Upanishads? Упанишады что описывают? There are some sense, some hints here and there, but not openly expressed. Каким-то намеком, какой-то вот чуть-чуть там пара слов сказано, но ничего толком. So, Narad, he lovingly chastised Vyasadeva. И Нарад так с любовью пожурил Вьясадева. Yeneva aso natusyeta. If you have not natusyeta, you have not satisfied the Supreme Lord Sri Krishna, then manye tad darshanam kilam. I think that your darshan, your philosophy, is a kilam. That means insufficient.
Натушита, если ты не доставил удовольствия Верховному Господу своими писаниями, своими даршанами, своей философией, то это означает, что ты сам не будешь испытывать никакого счастья. Because what's the point of philosophy? Потому что зачем философия вся эта нужна? So you can sit and smoke a pipe. Чтобы вы могли сидеть и курить там трубку мира? When I was studying philosophy, I saw a picture of all the philosophers there. Когда я изучал философию, я видел, что все философы любят заседать и покуривать трубочку. The point of philosophy is to please God. Философия предназначена для того, чтобы доставить удовольствие Господу, порадовать Его. Bhakti, devotion. Бхакти, преданность. Love. Любовь. This is the supreme philosophy. Это верховная, самая высокая философия. So he said, Manye tad darshanam kalam, your darshan, your Vedanta darshan, your Veda darshan, I think this kilam, it's insufficient, because by this you have not satisfied the supreme Lord. Нарада сказал, я думаю, что твоя Веда, твой Веданта даршан, все они являются кила. Это означает, что они являются в недостаточной степени хороши. Почему? Потому что ты не прославил в них верховную личность Бога. Vyasadeva сидел в шоке. But his Gurudev had not finished yet. Его Гурудев еще даже не закончил. He said, Jugupsitam dama kritanu shashata swabhava raktasya mahan vyatikramaha yadvakyato dharma ititara astitho na tassam manye nivaranam janaha. It means, Jugupsitam, you've done something terrible. Это означает, Джугупситам, ты совершил вообще нечто ужасное. Mahan vyatikrama, you've made a great transgression. Махам Вьятикрама, ты перешел вообще все рамки. Why? Почему? Because you've described karma kanda. Потому что ты описал карма-канду. Ритуалы всякие, кармические. Subhava raktasya mahan vyatikramaha. Why is this wrong? А почему это неправильно? Because the general people, they follow their swabhav. Потому что люди мира, они следуют своей природе, свабхаве. Everyone has a swabhav, a nature that they have acquired from their past life activities. У всех есть определенная свабхава, определенная природа, которую они приобрели со своих предыдущих воплощений. So in your past life, you did so many fruitive activities for enjoyment. В вашей прошлой жизни вы совершили много деятельности ради наслаждения плодами. So now you take birth, and swabhava raktasya, because you're attached to that nature, you want to do it again. Сейчас вы родились в новом теле, но свабхава рактаси, из-за того, что вы привязаны к плодам своей деятельности, вы хотите наслаждаться этими плодами снова. So Srila Vyasadeva has written so many mantras explaining if you do this yagya, you can go to heaven. Шрила Вьясадев, он написал множество писаний, описывающих, если ты такую-то ягью сделаешь, то, допустим, в рай пойдешь. If you do this yagya, you can have a son. Эту сделаешь ягью, сына If you получишь. do this yagya, you'll become very wealthy. Эту сделаешь ягью, станешь богатым. So because people want this, then they're following this. Из-за того, что это природа людей, из-за того, что они этого хотят, они этому следуют. They don't understand the ultimate purpose of the Vedas. Таким образом, они не понимают, проходят мимо главной цели Вед. So yadyakrito dharma ititara astito. And if someone will tell them, a sadhu will come, nivaranam janaha, a sadhu will come and say, don't do that. И если им скажут, что сейчас придет садху, сейчас придет святой, и скажут, неварнам джанаха, это не надо делать. Don't follow the path of karma. Не надо следовать пути кармы. This is not good for your soul. Это для твоей души вообще нехорошо. Then they will say, I'm not listening to you. Такие люди скажут, да я тебя вообще слушать не буду. I'm following the Vedas. Я ведам следую, вон. I'm following Vyasadeva. He has written it. Сказал, сам написал. Understand? This is what Narad is telling Vyasadeva. Понимаете? They will use your name and say you have written this and they're following you. Вот так Нарада ругает Вьясадева и говорит, посмотри, что ты понаписал, они потом будут прикрываться твоим именем. Говорит, вот Вьясадев написал, ничего не знаю, я не виноват. But all this karma, jnana and yoga, this is not auspicious for the atma. Вся эта карма, гьяна и йога вообще не благоприятна для атма души. So, Narad Muni, one by one, he began to instruct Vyasadeva in the uselessness of karma, the uselessness of jnana, and the uselessness of yoga. Итак, пошагово Шрила Нарада Муни, он начал наставлять Вьясадева в бесполезности кармы,
бесполезности гьяны, бесполезности йоги. First, he criticized the path of karma. Сначала он раскритиковал пух и прах путь кармы. Karmam charanam bhujam hare bhajana paktota patatyato yadi yatrakva bhabadram abudam ushikim kovat apto bhajatam sudharmataha. He said, "O Vyasadeva." Он сказал: "О Вьясадев, If a person gives up performing their duties, their karma, если человек перестает исполнять свои обязанности and they try to follow the path of bhakti, и начинает следовать пути бхакти, but they are not mature, но он еще не созрел, so somehow or other they fall down. так или иначе такой человек может упасть. Oh Vyasadeva, have you written anywhere that that person, there's nothing inauspicious for him in his life? О Вьясадев, написал ли ты, что для такого человека ничего плохого в жизни с ним точно не случится? He tried to do bhakti, Он постарался вступить на путь бхакти, and he failed. не получилось. But bhakti is eternal credit. Но бхакти — это же вечный кредит. In the future he'll try again, and one day he'll be successful. В будущем он будет стараться снова и однажды достигнет успеха. So, best to leave all your dharma and your karma and just do bhakti, because you cannot fail. Even if you fail, in the end you'll be a success. Поэтому лучше оставить всю дharmu, всю религиозность, всю карму и просто следовать бхакти, потому что даже если сейчас ничего не получится, в будущем все равно ты обретешь успех. But on the other hand, if you do all your dharma perfectly, then actually your soul gets no benefit whatsoever. Но с другой стороны, если ты всю карму свою и дharmu совершенным образом исполняешь, то твоя душа от этого не получает никакого блага. So you can see in Shastra, in Mahabharata, the importance of following your dharma has been stressed. И вы видите, как в других шастрах Махабхарате тоже подчеркивается важность следования религиозности. But Narada is saying, Vyasadeva, why have you not written this? Нарада говорит: Вьясадев, ты почему это не написал? Have you written anywhere that leaving all your dharmas to do bhakti, even if you fail, you'll be a success? Где-то ты написал, что оставив всю дharmu и просто следуя бхакти, ты обретешь в итоге успех. Navaijanu jatu katanchana vrajan mukunda sevanye vadanga samsitim smaran mukundangri upaguanum pana vihat nitchana rasa graho jana. If a person on the path of bhakti falls down, если человек идет по пути бхакти, но вдруг что-то случается, он падает, and they go back into material life, и возвращается обратно к материальной жизни, but they are not under the control of karma like others, но такой человек, он уже не находится в оковах кармы, как другие. and all the time they cannot forget. И все время он никак не может забыть. When I was a devotee, I felt some happiness. Когда я был преданным, я какое-то счастье такое сильное испытывал. But now I don't feel any happiness. Сейчас никакого счастья нет. And again they remember the lotus feet of Krishna. И снова такой человек возвращается к памятованию лотосных стоп Шри Кришны. And after some time they come back to the path of bhakti. И через какое-то время он неминуемо приходит обратно на путь бхакти. Mukunda sevanga vadanga samsitim smaran mukunda upaguhanum puna means, and sometimes they fall away again and they come back again. A few times it takes before they become fixed. Пуна означает, что такой человек, он встает на путь бхакти, потом падает, потом снова встает, а потом снова падает. И так говорится, что это занимает какое-то время для того, чтобы человек твердо уже встал на путь бхакти. And then when they become fixed, bhaktir bhavati naistiki tadara jastamu bhava kamala bodhyase, then all their anarthas, all the tamas and rajas goes away and they have realization of Krishna. И когда он уже становится стабильным в своей практике, то тогда все его анархии, бхактир бхавати найштики, все это уходит, и он однонаправленно уже совершает служение стопам Шри Кришны. But those who follow the path of dharma without doing bhajan, their life is useless. Те, кто просто следует дхарме без баджана, без бхакти, их жизнь она просто пустышка. Oh Vyasadeva, have you written it anywhere? О, Вьясадев, ты где-то это написал, упоминал об этом? No, Gurudev. Нет, Гурудев. I have not written it anywhere. Это нигде я не упоминал такое. Chajo pita pralada vibhishana brata bharat mahatari guru bali chajo kanta brajabanita vayojaga mangalakari. All the Vedas say ladies should follow the husband. Все веды провозглашают, женщина должна следовать за мужем. Younger brother should follow the older brother. Младший брат должен следовать за старшим братом. The sons should serve their fathers.
Сыновья должны служить отцам, and their mothers. матерям. And one should never give up guru. Человек никогда не должен оставлять гуру. But Chajo Pita Prahlad Maharaj in Srimad Bhagavatam, we see he gave up his father. Но мы видим, как Прахлад Махарадж в Шримад Бхагаватам, мы читали об этом, он оставил своего отца. Did Prahlad Maharaj follow Hiranyakashipu? Он последовал Хираньякашипу? No. So he gave up his father. То есть оставил, отрекся от папы. Vibhishana Bhrata. Vibhishan gave up his brother Ravan. Вибишана брата, Вибишан оставил своего брата Равану. And Bharat, when Kaikeyi, she asked for the boons from Dasarath Maharaj that Ram should go to the forests. Когда Кайкеи For попросила... 14 years, then Bharat gave up his mother Kaikeyi. Как поступил Бхарат, когда Кайкеи, она попросила Дасарат Махараджа о том, чтобы ее сын занял трон, и Господь Рамачандра отправился в лес, в ссылку на 14 лет, то тогда Бхарат, он просто отверг свою мать, отрекся от нее. Did Bali Maharaj follow his guru Shukracharya? Бали Махарадж следовал за своим гуру Шукрачари. When Lord Vaman came, he said, please give me 3 steps of land. Когда Господь Вамандев пришел и сказал, пожалуйста, дай мне всего лишь 3 шажка земли. Shukracharya said, don't do it, it's a trick. Шукрачари сказал, ты что, не верь, это трюк. But because he was unfavorable for bhakti, then Bali Maharaj even gave up his guru. Но поскольку для Бали Махараджа Шукрачари он не был благоприятен в бхакти, то он отрекся от своего гуру. Kanta Brajavanita and the gopis of Vrindavan. Канта Браджа Ванита и Гопи Вриндавана. When Krishna played his flute at Bangsi Bhat, Когда на Бхакти-бхате Кришна заиграл на своей флейте, their husbands blocked the door. Don't go anywhere. мужья преградили Гопи путь, они сказали, никуда ты не пойдешь. But what did the gopis do? А Гопи что сделали? Sarvadharma Prityaja. Они оставили всю дарму. So, Narad was telling Vyasadeva, you have glorified the Dharma everywhere. Нарад говорил, продолжал журить Вьясадева, ты дарму ты везде прославил. But have you stressed the most important thing? You can leave all Dharma to serve Krishna. А подчеркнул ли ты самое важное, что ты всю дарму можешь отбросить и просто служить Шри Кришне? Vyasadeva said, no, Gurudev. Вьясадев сказал, нет, Гурудев. Narad said, also, and this Gyan. Нарад сказал, это Гьяна тоже. You've written so many things about the Gyan. Кучу книг ты по Гьяне How to написал. cultivate knowledge and attain liberation. Как культивировать это знание, как обрести освобождение. Naiskamyam apyachuta bhavavajitam na shobhate jnanam alam niranjanam kutapuna shashwadabhadramishre na chapitam kama yadapya karanam. But have you written, even if a person, as their consciousness has become completely purified from all karmic reactions, Написал ли ты о том, что даже если сознание человека очищается абсолютно от всех кармических реакций, and they attain jnana, knowledge that they are not this body, и человек получает знание о том, что он не является этим телом, na shobhate jnanam, this knowledge is not beautiful. наше ободайгьянам, это знание, оно некрасивое. Achuta bhava vajita. If it has no achuta bhav, feelings of love for Achuta Krishna, Если в этом знании нет ачута бхавы, чувства любви к Шри Кришне, то оно некрасивое. Alam niranjanam. Alam means enough. Алам Ниранджанам, Алам означает хватит. Means what was the point of them becoming purified if at the end of it they don't serve Krishna? Означает вообще, зачем этим людям было очищаться, если в конце концов они не будут служить Кришне? So if Gyan, which is completely purified of all karma, is the despicable, Если гьяна, которая абсолютно свободна от всякой кармы, она сама по себе омерзительна, then how despicable is karma, то насколько омерзительна карма, which is painful in the beginning, the middle and the end? которая болезненна для человека в начале, в продолжении и в конце. Yadapika karanam. Even if you do the karma yoga without any desire for the result of your activities, Ядапи каранам, даже если ты совершаешь карма-йогу без привязанности к плодам, then it's still useless. все равно это If бесполезно. it's not performed as an offering to Krishna. Если эта карма не делается как подношение Шри Кришне. Have you written this, Vyasadeva? Вьясадев, ты это написал? Gurudeva? Гурудев, нет, не написал. Then you should write it. Ты должен написать это. And what about yoga? А про йогу что? It's morning time, everyone's mind is a little fresh. Сейчас утреннее время, у всех умы свежие. So
morning is best time for Siddhanta. Поэтому утро является наилучшим временем для философии Сиддханты. So this morning I make you work hard. Сейчас я заставлю вас поработать, потрудиться. Siddhanta bolia chitte na koralas, Jahoite Krishna lagi sudhira manas. Sri Krishnadas Kaviraj Goswami said, when it comes to understanding Siddhanta, philosophical points, na koralas, don't be lazy. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами сказал, что когда дело доходит до обсуждения Сиддханты, то на корелас не будьте ленивцами. If you try to understand it, then your mind will become strongly attached to Krishna. Потому что если вы постараетесь эту философию хорошо, четко понять, то тогда ваш ум сильно привяжется к Кришне. So, Narad Rishi said, Yamadi bi yoga patai kama loba hato mahu mukunda sevya yadvat taratmanam na shamyati. He said, actually, you have written about yoga, and it's true that by practicing yoga sadhan, yam, niyam, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyan and samadhi, you can get some relief from the disturbance of lust. Нарада Муни сказал, что в действительности те писания, которые ты написал по йоге, касательно следования ям, нияма, асана, пранаям, пратихара, даран, dhyan, самадхи, в действительности это правда может помочь человеку оставить вожделение. If you are angry, if you are lusty, if you are not peaceful, you can do some yoga. Если вы вожделеете, если вы злитесь, если нет никакого умиротворения, то можете делать йогу. And you'll get some relief. Немножечко облегчения получите. But tadatmanam na shamyati. It will not give full peace to your heart in the way that you experience from Mukunda Seva, serving Krishna. Но тадатманам нашамьяти, полного умиротворения сердца, как если бы вы служили Мукунде Кришне, вы не получите от практики йоги. In fact, only when yoga is combined with bhakti can you even get relief from the disturbance of lust. В действительности, только в том случае вы можете избавиться от вожделения, когда по мере совершения практики йоги вы также совершаете бхакти. But only by pure bhakti to Krishna can the heart be completely satisfied. Но только через чистое следование бхакти ваше сердце может быть полностью удовлетворено. Now Rishi told him, Na yad vasaschita padang hare yasho jagat pravitram pragrinita kaitit tadvaya samtirta mushanti manasaya yatahansani ramantu shikshaya. O Vyasadeva, why did you describe things other than Krishna? Нарад сказал Вьясу: Вьясадев, ты зачем вообще эти вещи, которые Кришна не касаются, описывал? Those words which don't describe Krishna, they are like a tirtha, a pilgrimage place for crows. Те слова, которые не прославляют Кришну, они являются паломническим местом для ворон. Where do crows go on parikrama? Куда вороны идут? На помойку, на парикраму. Where people throw all their trash. Куда люди мусор весь выбрасывают. And rotten things. Все то, что подтухло, подгнило. Then all the crows come there. И вороны туда с радостью бегут туда совершать парикраму. They don't go to the pure places. Они, вороны, не летают, не слетаются на чистые места. If there's a clean, pure, crystal pure lake. Если где-то есть такое чистое, с кристально чистой водой озеро, Lotus flowers growing. И там лепестки, цветы лотоса Have you ever растут. seen crows there? Видели вы там ворон? Never. Никогда. The swans go to the beautiful place. Лебеди в эти красивые места приходят. And the crows go to the filthy place. А вороны идут туда, где помойка. So all the books, all the stories, all the movies, everything, which are not about Krishna, then they are filthy places. Поэтому все книги, все истории, все, что не связано с Кришной, все является этим местом помойки и And if you мусора. are like a crow, you go there. И если вы имеете эту природу вороны, то вы обязательно туда полетите. So, Niramantu Shikshaya, those whose hearts are pure, they cannot find any pleasure in those things. Нираманту Шикшая, те, чьи сердца чисты, они не могут найти удовольствие в этих вещах. They only want to hear the Nirgun, transcendental Katha of Krishna. Все, что они хотят, это просто слушать Ниргун, трансцендентную Харикатху Шри Кришны. О Шри Кришне. These material topics, Эти материальные темы, they are like poison. они как яд. They are the cause of death. Они являются причиной нашей смерти. But the transcendental topics,
rasa amrita. Но трансцендентные темы, они раса амрита. Ras means the mellows of love. Раса означает оттенки любви. And amrita, if you drink them, you become amrita, immortal. А амрита, если вы их пьете, то вы станете амрита, бессмертным. So people, they're very interested in how to become immortal. А людям это очень интересно, знание о бессмертии. They can pay some scientist $100,000 to put their head in a refrigerator when they die, just in case in the future they discover how to transplant it on a new body. Некоторые люди, они готовы просто миллионы долларов отваливать каким-то ученым, которые просто после их смерти засунут их голову в холодильник, на тот случай, если когда-то они найдут способ вернуться в это тело, чтобы они ожили. Really, they're doing this now. Ну, правда, такое практикуется. But the doctor will just take the money. Доктор просто возьмет денежку. Because if he doesn't do anything, then what can the man in the Потому что, refrigerator do? ну не получится, что уже человек в холодильнике, это голова. He cannot call his lawyer. Он не может адвокату позвонить в защите. So, but if you want to become immortal, Но если вы хотите стать бессмертным, then just hear this Srimad Bhagavatam. вы просто слушайте этот Шримад Бхагаватам. Tadvagvasa go janataga viplavo yasmin prati shlokam avadyavatapi namanyan tasya yashonkitani yat shivanti gayanti grinanti sadavaha. Narad Muni said, those words which describe the glories of Krishna purify the whole universe. Нарада Муни сказал, что те слова, которые прославляют Шри Кришну, очищают всю Вселенную, все три мира. They do viplav. Они совершают виплав. That means a revolution in your life. Это означает революцию в вашей жизни. You know, if there's a boat and the boat turns over, this is viplav. Знаете, если есть какая-то лодка, и лодка переворачивается сверху вниз, вверх тормашками. You are Виплав, going, you are революция. traveling in your material life. Вы идете по пути своей материальной When жизни. you hear Srimad Bhagavatam, your boat will swim. А если вы вдруг послушаете Шримад Бхагаватам на дороге своей жизни, то тогда ваша лодка перевернется. Все, закончилось все. Yadanucharita lila kanapiyu savi prut sakratadina viduta danga dharma vinashtaha. Radharani told to the bumblebee, Радхарани сказала Шмелю: hey bumblebee, «Эй, Шмель, if I could find that person who first told me about Krishna, oh, I would teach him such a lesson. если бы я нашла, если бы мне только удалось найти того человека, который первым мне рассказал о Кришне, то я бы ему преподала бы урок. That person will never tell anyone about Krishna again. Он вообще никому в жизни больше про Кришну не рассказывал. Because if only one drop of the nectar of Krishna's pastimes will go in your ear, then your attachment and your determination to material life is completely smashed. Потому что если только капелька этих историй о Кришне коснется вашего уха, то тогда вся ваша привязанность к материальному миру, она полностью уйдет. You become like a beggar wandering here and there. Вы станете, уподобитесь нищему, который будет ходить бездомный туда-сюда. You become like a homeless bird. Станете как бездомная птичка. So don't listen to Harikatha. Поэтому не слушайте Харикатху. The viplav, it will make a revolution in your life. Потому что это произведет полную революцию в вашей жизни. Narad said, why have you described other things? Народ сказал: зачем ты вообще все эти сторонние вещи описывал? Tatanyata kinchana yad vivakshataha pritagdirshas tatkita rupa nama vihi na kaichit kwapi chadushtita labeta vatahata narivaspadam. Narad Muni said, if a person speaks about things other than Krishna, Нарада Муни сказал, что если человек обсуждает какие-то другие вещи помимо Кришны, what is the reason that they do that? а зачем они вообще это делают? Какая Why do they do причина? it? Зачем? Почему? Because they have a pritag drisha. Потому что у них есть притак дриша. That means, pritag means separate. Притак означает отделенный. And drisha means vision. Дриша означает видение. The ordinary person looks at the world Обычный человек, он смотрит на мир and he sees like chaos, и видит хаос везде. random. Какая-то все случайные какие-то выборы. All separate individual things are going on, moving around in a random way. Какие-то события абсолютно не связанные друг с другом, хаотично движутся и случаются. There's no meaning, Нет никакой no подоплеки, purpose, ни цели, ни no смысла. control. Ничто не контролируемо. Everything is not integrated, everything is disintegrated, separate. Все не слито воедино, а все наоборот дезинтегрировано, все
разрознено. This is called Pritagdrisha. Это видение называется Притак-дриша. The disintegration. Видение того, что все отдельно друг от дружки случается. Это иллюзия. There is nothing which is independent of Krishna. Потому что ничего такого, что существовало бы отдельно от Кришны, просто не существует. Not even a blade of grass moves without the will of Krishna. Даже стебелек травы без воли Кришны двинуться не может. Everything which is happening at every moment is perfectly orchestrated by the will of God. Все, что совершается каждое мгновение, каждую секунду, совершенным образом оркестрируется Верховной Личностью Бога. Дирижируется. Он находится снаружи и внутри всего. И все изошло из Него. И все также остается в Нем. На самом деле ничего нет другого, кроме Него. This world you are seeing is his Virat Roop, universal form. Этот мир, который вы созерцаете, является его Вират Рупой, вселенской формой. Sahasasi Purusha Sahasraksha Sahasrapati Sabhumin Vishvato Britta Attatista Dasangulam. Rigveda said, the Purush has thousands of heads. Ригведа провозглашает, Пуруш, верховный контролирующий, у него 1000 глаз. The universal form. Вселенская форма. Has thousands of eyes. У нее 1000 глаз. Thousands of hands. 1000 рук. You think, what a funny looking person. Вы подумайте, ну смешно выглядит человек. 1000 рук, 1000 глаз. Have you ever seen it? Вы видели такое когда-нибудь? Have you seen it? Видели такое? No. You're seeing it all the time. Да. Have you ever seen it? Вы когда-то такое видели? You say no. Вы говорите нет. No, you are seeing it all the time. Нет, вы видите это все время. What you are looking at is Virat Purush. То, на что вы смотрите, это Вират Пуруш. There are thousands of heads. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000 голов. Вот, раз, два, три, четыре, пять. Thousands of eyes. 1000 глаз. 2, 4, 6, 8, 10. Only out of ego you are thinking, this body is mine. Только из эго вы думаете, это тело мое. That body is yours. Это тело твое. No, all bodies, this is Virat Purush. Нет, все тела это Вират Пуруш. And you are identifying with it. И вы отождествляете But you are себя с ним. transcendental. Но вы трансцендентны. Naiva kinchit karomiti. In Gita, Sri Krishna said, the transcendental, realized person knows that even though he seems to be standing, sitting, walking, talking, actually he is doing nothing. В Гите Кришна говорит, что трансценденталист, святая личность, он прекрасно отдает себе отчет, что бы он ни делал, ходил, сидел, чем бы он ни занимался, спал, все равно он это все не делает. So there is no swatantra vastu. There is no substance which is independent or separate from God. С иными словами, нет никакой сватантра васту, нет никакой субстанции, которая существовала вне зависимости от Господа, независимо. But you are saying everything is separate. Но у вас есть вот это видение, что все отлично. Because the consciousness is in dvaita, duality. Потому что сознание погружено в дуальность. Yesham to antagatam papam jananam punya karmanam te dvanva moha nirmukta bhajanti mam dridhavrataha. In Gita, Krishna said, those who have performed pious activities in this life and previous lives. В Гите Шри Кришна говорит, что те, кто совершали благочестивую деятельность в прошлой жизни и в этой жизни, Yesham to antagatam papam, and their karmic reactions are finished. и все их кармические реакции, они были искоренены. Te dvanva moha nirmukta, and their consciousness is free from dvanva, duality. Тен-2 моха нирмукта, и их сознание было абсолютно избавлено от дуальности, двойственности. They see Vasudeva Savamiti, Krishna is everything. Они видят Кришну во всем. So for them, bhajanti mam dridhavrata, they do bhajan. И они, баджанти мам, дридам With вратаха, strong determination. они совершают баджан с величайшей решительностью. And those whose mind is full of duality, А те, чей ум наводнен двойственностью, then what do? они чем занимаются? Due to their pritagdrisha, their separate vision, they speak mundane things. Из-за этого видения, из-за притак-дриши, они просто разговаривают про джалпа, бесполезные сплетни, разговоры. So Vyasadeva, why did you write so much prajalpa? Vyasadeva, ты зачем столько про джалпа написал? Literally, in the third canto. Yes. Буквально Нарада говорит. In the third canto, Kapil Dev said, Mahabharata is full of prajalpa. В третьей песне Шримад Бхагаватам Капила Дев говорит, что Махабхарата, она исполнена про джалпа, пустых разговоров. This whole dharma,
Все это дхарма, арта, процветание, мокша, освобождение. Все это притак дриша, все это... Есть только три вещи. Бхагаван, Бог. Бхакти, любовь к Нему. И бхакта, преданный. Преданный Господь и любовь их объединяющая. Это правда. Все остальное иллюзия. Поняли? Нарада так вот ругает Вьясадева, отчитывает его. Первая песня Шримад Бхагаватам. If a person speaks of things other than devotion to Krishna, если человек проговорит какие-то вещи, которые не связаны с преданностью Кришне, then what happens? Dushtita-mati. Their consciousness is dushtita, oscillating. То что случается? Душтита-мати случается, их сознание начинает колебаться. And because of this, they cannot reach the destination of life. И из-за таких постоянных вибраций в уме они не могут достичь цели своей жизни. Na labate vahata narivaspadam, just like a boat trying to cross the ocean, but there's a big storm and the wind is blowing the boat here and there. Подобно тому, как лодка какая-то пытается пересечь океан, но вдруг внезапно начинается шторм, который начинает болтать эту лодку туда-сюда по океану. So when you hear, when you speak, when you remember things which are not connected to Krishna, your mind is like a boat being blown here and there by the gunas. Поэтому, когда вы занимаетесь какой-то деятельностью, когда вы говорите что-то, чем бы вы ни были заняты, что не находится в связи с Шри Кришной, то это подобно тому, как эта лодка болтается в океане ветрами туда-сюда. И вы пересечь этот океан, добравшись до другой его стороны, не можете, чтобы попасть на Галока Вриндавана. Вместо этого вас просто мотает туда-сюда. Временами в Москве мотает, временами в Оренбурге, где-то в Лондоне, может, временами в Германию попадаете, туда-сюда болтаетесь бесцельно. Нарада Муни сказал Вьясадеву. Я ж только начал. Очень интересный разговор. Нарада Муни сказал. Let me tell you my experience. Позволь мне поделиться с тобой моим опытом. In my previous life, в моей предыдущей жизни I was born in a Sudra family. Я родился в семье шудров, низкой касты. My mother was a servant in the house of a Brahmin. Но моя мама была служанкой в доме брахмана. I was a little boy, about 5 years old. Я был еще маленьким мальчиком, мне было где-то 5 лет. And one year, the time came Chaturmasya. И однажды, один год, наступила Чатурмасия. So that time, those who are in renounced order, they don't travel anymore, they stay in one place, in the house of a Brahmin. В это время Чатурмасии тем, кто имеет отреченный уклад жизни, монахи, им полагается жить в одном месте. Four great devotees. That means Sanatan, Sanak, Sanandan and Sanak Kumar. В это время 4 великих преданных, Санак, Санат, Санатан и Сананда, they all stayed in the house of the Brahmin where my mother was a maidservant. Они остановились в доме моей мамы, в смысле в доме этого брахмана, в котором прислуживала моя мама. So at that time, my mother engaged me in serving them. И в это время моя мама, она задействовала меня в служении им. When it was time for prasadam, когда наступало время прасады, then I would give out the leaf plates. Я раздавал тарелки из банановых листьев. And some salt and lemon. Соли и лимончика им туда подкладывал, чтобы правильно послужить. Соли и лимона. And also, и также, after they finished eating, I also used to clean up. Когда они заканчивали кушать, то я всегда подчищал все там. And I asked them one day, я их однажды спросил, Прабху, можно я ваш маха-маха прасадам попробую? So then very kindly they gave me their remnant. И тогда очень милостиво они дали мне свои остатки. And then when I tasted it, и когда я попробовал их махапрасад, the movement of the gunas in my mind stopped. Движения, эти качели гун в моем уме абсолютно прекратились. And then I felt taste. Я испытал вкус.
what are they talking about all day? О чем они весь день разговаривают? So then I started to listen to Я their начал speaking. слушать их речи и разговоры. And it was very relishable. Это было очень вкусно, так Means интересно. Bhagavat-Tattva. Означает Бхагават-Татва. And I became very attached to that. И они были очень привязаны к этой харикатхе. Then at the end of Chaturmasya, Потом в конце Чатурмаси they were leaving. они уезжали. And I was crying, И я рыдал. please take me with you. Пожалуйста, возьмите меня с собой. But they said, no, you have to stay here. Они сказали, нет, тебе следует остаться дома. But we'll give you something. А мы тебе кое-что дадим. So they go and take bath in the river Иди-ка, прими омовение в реке and come back. и возвращайся сюда. So then when he came back, И когда он вернулся, then they gave him mantra. они дали ему мантру. Om Namo Bhagavate Tubhyam Vasudevaya Dhimahi Prajumnaya Niruddhaya Namo Sankashanaya Cha. This mantra they gave. Вот эту мантру дали ему. And told him how to chant and meditate. И объяснили, как правильно воспевать и медитировать. And then they left. И ушли. So then after they left, shortly afterwards, my mother, she went to milk a cow in the middle of the night. Вскоре после их отбытия моя мама доила вечером корову. And she stepped in the dark, she stepped on a snake. И в ночи она наступила на змею. And the snake bit her and she died. Эта змея укусила ее, и мама оставила тело. Then I thought, oh, this is Krishna's mercy. И я тогда подумала, о, милость Кришны. Because her affection was binding me to this world. Потому что ее любовь ко мне привязывала меня к материальному миру. Now it's gone. Все, мама нет, привязанности нет. I left home. И я ушел из дома. And I wandered here and there in villages and mountains and forests. И я начал бродить по деревням, по горам, по долам. And I came to a very pure place. И пришел в очень чистое место. And I took a bath in the river there. Принял омовение там And в then реке. sat beneath a pipal tree. Потом сел под деревом пипал. And I began to remember the mantra. И начал пометовать свою мантру. And the Ishtadev of the mantra, И божество моей мантры, as described by my gurus. в таком облике, как описали мои гуру, So gradually I became completely absorbed. постепенно я полностью погрузился в это пометование. And the deity Моего of the Иштадева mantra мантры. appeared. И вдруг это божество мантры предстало предо мною. Lord Vasudeva. Господь Васудева. And then disappeared. И вдруг исчезло. Then I began to cry. Я начал рыдать. Oh my Lord, where are you? Мой Господь, где же ты? And then in the sky I heard a voice. И вдруг я услышал небесный голос. You will not see me again in this life. В этой жизни снова ты меня не увидишь. I have appeared only to increase your eagerness. Я появился только для того, чтобы сделать твое желание более сильным. Now travel everywhere, chanting the holy name. Сейчас путешествуй повсюду, воспевай святые имена. In the end, you will attain a perfect spiritual body and come to me. А в конце этой жизни ты обретешь совершенное духовное тело и придешь ко мне. Then there was silence. И вдруг наступила тишина. So then, I did not say anything, only heard a voice, so I just gave pranams. И тогда, поскольку я никого не видел, я только слышал голос, я просто предложил свои пранамы. And I began to wander here. И начал ходить здесь и там, Gradually, путешествовать. the last day of moment of my life came. Наконец пришел последний день моей жизни. And just as two flashes of lightning occur at the same time, И подобно тому, как две вспышки молнии случаются в одно время, Prayujamane mahitam shuddham bhagavatim tanum arabdha karma nirvano nyapatat panchabhotikaha. Suddenly, I gave up the body which was made of prarabdha karma. вдруг я оставила это тело, которое было соткано из моей прошлой кармы, прарабдха кармы. Actually, he already had brain. На самом деле он уже находился So на the уровне prarabdha karma према. had gone a long time ago. Иными словами, эта прарабдха It карма, was not active. карма с прошлой жизни уже была неактивна долгое время до этого. But that body went away and the spiritual body appeared. Но тем не менее, это материальное тело ушло, внешнее тело ушло, и духовное тело появилось. And he became Narada Muni. И он стал Нарадой Муни. Even when at the end of the universe, it was a previous day of Lord Brahma, so even when the universe was destroyed, his spiritual body still remained. И даже когда наступило разрушение Вселенной, потому что это случилось в другой день Господа Брахмы,
то с Нарадой Муни ничего не случилось. And Krishna himself gave me a veena И сам Кришна подарил мне вину with 7 transcendental notes. с 7 трансцендентными нотами. Sa re ga ma pa da ni sa. These notes are for kirtan. Эти ноты предназначены для киртана. And since then I am wandering everywhere singing the holy И с names. той поры я путешествую повсюду, воспевая святые имена. So, Srila Narad Muni told to Vyasadeva, Нарада Муни сказал Вьясадеву: Iti murtya vidani na mantra murtim amurtikam yajate yagyu purusham sa samyak darshana kuman. That's our verse for today. Вот это наш стих. Вот это. So everyone can chant. Все можете прочитать. Iti murtya vidani na mantra murtim amurtikam yajate yagyu purusham sa samyak darshana kuman. It means Это означает, the mantra Gurudev gave to me что та мантра, которую Гурудев дал мне, has a murti. имеет мурти. Iti murtya vidhanena mantra murtim amurtikam. Although God has no material form, Несмотря на то, что у Господа нет материальной формы, yet He comes in this world in mantra murti, the form of mantra. но все же Он приходит в этот мир в облике мантра-мурти, в облике мантры. If you all worship Krishna with 16 articles, Если 16 видами параферналии вы поклонялись Кришне, Esa Pushpanjali, giving цветочки, flowers, Idamasanam, асану дали, Etatpadhyam, washing his feet, мы мыли его offering стопы, Argya, Madhuparka, предложили все там разные. like this. This is called the Pancharatric system. Это система Панчаратрик называется. So if you worship the Supreme Lord like this, and after doing the Sodash Upachar, offering of 16 articles, you remember your Diksha mantra, then Supreme Lord will appear before you. Если вы совершаете, следуете всем правилам и предписаниям, после этого совершаете Содаша Упакар, это означает поклоняетесь Господу 16 видами подношений, памятуете мантру, всему следуете, это означает, что Господь этой мантрой проявится. So before Narad Muni said, Manye tad darshanam kilam, I think your darshan, your Veda darshan, Vedanta darshan is insufficient. И до этого Нарад сказал Вьясадеву, что я думаю, что твой Веда Даршан, Веданта Даршан, он килом, это означает, что он неполноценный. And that is why you're not satisfied. Поэтому ты не можешь чувствовать полное удовлетворение. But my darshan, Но мой Даршан, what is that? что это? Narad Pancharatra. Нарада Панчаратра. My darshan, Sa Samyak darshan is complete. Samyak means complete darshan. Но мой Даршан, Са Самьяк. Самьяк означает полноценный. Why? Почему? Because by bhakti, by devotional service, you can satisfy the Lord. Потому что посредством бхакти, посредством преданного служения вы можете абсолютно удовлетворить Верховного Господа. And then you can get His complete darshan. И тогда можете получить его полный Даршан. So when Narad taught this to Vyasadeva, Когда Нарада обучил этому Вьясадева, then Narad began to play his veena and he flew away. Нарад начал играть на своей вине и улетел во Освояси. And Vyasadeva, he had received same mantra from him. И Вьясадев получил ту же мантру от него And he began to meditate. и начал медитировать. Bhakti yogena manasi samyak pranihite male apasya purusham purna mayam chatar pasraya. He went into samadhi, Он погрузился в самадхи, and in his samadhi he began to see the pastimes of Krishna. и в своем самадхи он начал созерцать Идру Кришна. Narad Muni had told him, Нарада Муни сказал ему: you have written in the Vedas about worshipping Surya Dev, в Ведах ты описал поклонение Сурья Деву, about Богу Солнца, worshipping Indra, поклонение Индре, about worshipping Chandra, поклонение Луне, Чандре, and so many other devatas. другим деватам. But have you written anywhere, Ete cha angsa kala pungsa Krishna's tu Bhagavan Swayam? Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Но упоминал ли ты где-либо, что Кришна Сту Бхагаван Сваям, что он Верховный Господь? Vyasadeva said, no, Gurudev, I know. Вьясадев ответил: нет, Гурудев не Then you написал. have to write it. Ты должен тогда написать это. Narad said to him, Нарада сказал hey ему: Vyasadeva, эй, Вьясадев, have you written that the all-powerful Supreme Lord who has created millions of universes is born as a baby
from the womb of Mother Yashoda. Написал ли ты где-либо, что всемогущий Верховный Господь, являющийся Творцом всей Вселенной, родился как маленький ребенок из лона мамы Ишоды? And he is lying on his back, kicking his arms and legs. И он лежит на спинке и болтает ручками и ножками. He saved the universe from Ravan. Он спас Вселенную от Равана, He saved the universe from Hiranyakashipu. спас Вселенную от демона Хираньякашипу. He saved the whole earth planet as Lord Varahadev by lifting it on the tip of his tusk. В облике Господа Варахадева он спас всю землю, подняв ее на But as своем Krishna, the Supreme Personality of руке. Godhead, as a little baby, he cannot save himself from a mosquito. Но Кришна, эта Верховная Личность Бога, лежит и беспомощно болтает ножками и ручками, не способна защитить себя даже от комара. Mother Yashoda will have to come and А Ишода должна прийти chase away the и mosquito. прогнать прочь, отогнать всех насекомых. One day, one nursemaid of Yashoda, Однажды одна нянечка Ешоды, she came into baby Krishna's room она вошла в маленькую комнатку Кришны. and saw Krishna was lying on his side. И увидела, что Кришна лежит на бочку. Then she ran out, oh Yashoda Maya, Yashoda Maya. И она выбежала: Ешода Майя, Ешода Майя. Krishna has turned over by himself. Кришна сам перевернулся на бочок. Jai ho, Jai ho. We have to make a festival. Все, фестиваль делаем по этому случаю. So then all Braj was decorated and a big feast. Тогда все All the украсили, Brahmanas весь came. брат, все брахманы пришли, большой пир организовали. And they celebrated a big festival because Krishna managed to go. И устроили большой фестиваль, потому что Кришне удалось перевернуться со спинки на бочок. Oh, Vyasadeva, have you written it anywhere? Вьясадев, ты это написал где-нибудь? No, Gurudev. Нет, Гурудев. Oh, then you have to write it. Тогда должен написать. Hey Vyas, have you written that the Supreme Lord, who is all-pervading and unlimited, was tied up by a rope by his mother? О, Вьяс, где-либо ты написал, что Верховный Господь, самый могущественный, всепроникающий, был связан веревкой из волос мамы. And he was trying to get out of И старался выбраться, could not get выпутаться, out. но ничего не получалось. and he was crying. И он зарыдал, плакал. They said, no Gurudev, I Я did not сказала: write it. нет, Гурудев, я такого не писал. Huh? Hey Vyasadeva, Эй, Вьясадев, have you written that the Supreme Lord is such a person that if anyone has any debt to the demigods, to their forefathers, to their teachers, to the king, but if they just surrender to Krishna, they become free from all debts. написал ли ты о том, что если какой-либо человек, он находится, имеет долг перед кем-то, допустим, перед полубогами, перед царем, перед правительством, перед предками, то такой человек, он может просто служить Кришне и избавиться от всех своих долгов. So have you written that Krishna, he tells the gopis of Vrindavan, Na parayam niravajya samyujyam swasadu krityam vibudayushapiva yam ma bhajan durjaya geya srinkala samrishya tadva pratiyatu sadhana. Oh my dear gopis, I cannot repay you, I am in your debt forever. О, Вьяс, написал ли ты где-либо, как Кришна говорит в Раджа Гопи: мои дорогие гопи, я в неоплатном долгу перед вами. Even if I became your servant for thousands of lifetimes, I could never repay your love. Даже если я стану вашим слугой на тысячи и тысячи жизней, все равно мне не удастся отплатить вашей любви. Have you written it anywhere, Vyasadeva? Написал ли ты об этом где-нибудь, Вьясадев? No, Gurudev. Нет, Гурудев. Then you have to write all these. Да, ты должен написать все эти вещи. Vyasadeva said, but I have not realized that. Вьясадев сказал: но я же не осознал этого всего. Then you have to go in samadhi. Тогда ты должен погрузиться в мистический транс, самадхи. You can realize this. Тогда ты сможешь осознать все это. So then when Vyasadeva remembered his mantra and went into trance, И тогда, когда Вьясадев начал памятовать свою мантру и погрузился в транс, Samyak Pranhitamale, he stopped all the activities of his mind. то вся деятельность в его уме прекратилась. He gave up all Vidya Buddhi. Он оставил все знание о том, что он что-то знает в виде будхи. The feeling that I know something. Чувствую, что я что-то знаю. He had to give it up. Ему пришлось это оставить. He could not remember the mantra thinking, I am Vyasadeva, the author of 4 Vedas.
Он не мог памятовать свою мантру с мыслями о том, что я Вьясадев, автор 4 вед. Я написал Махабхарату и Веданта Сутру, между прочим. Ему пришлось принять факт того, что я ничего не знаю. О, Гурудев Кришна, пожалуйста, будьте милостивы ко мне. И он погрузился в памятование мантры. The Lord in the form of mantra manifested. И тогда спонтанным, естественным образом мантра Мурти Мамуртикам, божество этой мантры явилось ему. He saw how baby Krishna came from the womb of Yashoda. Он увидел рождение Кришны из лона мамы Ишоды. He saw how Putana came and tried to poison him. Он увидел, как пришла Путана и постаралась его отравить. But she died. Но она умерла. He saw how Trinavarta tried to carry him away into the sky. Он видел, как Триниварта старался поднять ее в небеса и унести. Но он тоже умер. He saw how Mother Yashoda bound Krishna. Он увидел, как мама Ишода связала Кришну. He saw how Krishna, as a young boy, was taking out the calves and he bewildered Lord Brahma. Увидел, как юный Кришна пошел с мальчиками-пастушками на пастбище коров, и Господь Брахма попытался... He was just chanting his mantra and he saw how Indra made the rain and flooded Braj and Krishna lifted Govardhan hill. И как он сбил с толку Господа Брахму, он также увидел, как Индра преисполнился гордыней, и как он попытался атаковать Враджа, разрушить его, и тогда Кришна со всеми Браджабаси укрылись под холмом Гавардхан. He saw how Krishna danced in Rasalila. Он увидел, как Кришна танцевал на танце раса. And then how Akrura came from Mathura and took Krishna away. И как после этого Акрура пришел из Мадхуры и забрал с собой Кришну. He saw Krishna become a prince in Dwarka and marry 16,108 princesses. Он увидел, как Кришна стал принцем в Двараке и женился на 16,108 царицах. In this way, the mantra opened and displayed, like cinema, all the pastimes of Krishna. Таким образом, мантра открыла себя и изобразила как картинки, движущиеся картинки всей лилы Кришны. And he saw behind Krishna, too shy to show herself, was Maya Devi. И за Кришной он увидел слишком сильно смущающуюся для того, чтобы проявить себя Майю Деви. And millions of countless jivas were lost in Maya. И миллионы безграничных джив, которые были абсолютно потеряны в Майе. Anato pasamam sakshat bhakti yoga madokshadei lokasya janato vidvam chakkai sattvata sanhitam. And he realized all these jivas who are lost in Maya, if they just hear these pastimes from Maya, Mahamaya, they will be transferred to Yoga Maya, the pastimes of Krishna, by hearing. И Вьясадев осознал, что лишь посредством слушания всех этих трансцендентных игр Господа, те дживы, которые являются сейчас обусловленными и тонут в майе иллюзорной энергии, это Маха-майя, она трансформируется в Йога-майю. So then Vyasadeva called Ganesh. Тогда Вьясадев призвал Гаneша, своего секретаря. Bring your pen. Принеси ручку. And then Vyasadeva began to speak. И Вьясадев начал писать, начал говорить. Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadhyasya Tanmaya Ditaratascha Swabigaswarat Tani Brahma Hridaya Adi Kavaye Moyanti Yatsuraya Tejo Bari Mridam Yata Vinimayo Yatra Tisagomrisha Dhamna Svena Sada Nirastakukam Satyam Param Dhimahi Dharmaha Projita Kaitavattra Paramone Matsaranam Satab. Like this, 18,000 verses. Вот так 18 тысяч стихов. And Srimad Bhagavatam manifested. И Шримад Бхагаватам проявился в этом мире. So this is the history of Srimad Bhagavatam. Такова история Шримад Бхагаватам. How it's superior to all of the Vedas. Как он является выше, чем все Веды. How the very sweet and beautiful pastimes of Krishna in Vrindavan that Vyasadeva had not even realized when he compiled the Vedas are there in Srimad Bhagavatam. Как эти прекрасные лилы, которые Шрила Вьясадев, он даже не мог осознать прекрасные лилы Кришны во Вриндаване, написав уже все Веды. Vyasadeva is very humble. Вьясадев очень смиренный. He has compiled the Srimad Bhagavatam. Он написал этот Шримад Бхагаватам. And the first thing he wrote is his own history, how he was not happy. И первое, что он написал в этом Шримад Бхагаватам, историю о том, как он сам не был счастлив. But when he manifested Srimad Bhagavatam, he became completely happy. Но проявив этот Шримад Бхагаватам, он стал абсолютно счастливым. So there are many teachings in this history. В этой истории содержится много учений. First of all, Во-первых,
You cannot see your own faults. Свои собственные погрешности вы видеть не можете, And you don't know how to fix it. И также вы не знаете, как иметь с ними дело. So Vyasadeva, he heard from Narad Muni what was his fault and how to correct it. Вот Нарада Муни Вьясадева услышал о своих ошибках и услышал также способ, посредством которых их можно было исправить. So no one should think, I don't need guru. Поэтому человек не должен думать, мне гуру не нужен. I will read only books. Я только книжки почитаю. Even Vyasadeva, who wrote all the books, needs guru. Даже Вьясадев, который является автором всех книг, у него тоже был гуру. So what to speak of us? Поэтому что говорить о нас уже? Another teaching. Еще другое учение. Vyasadeva had told all Tattva. Вьясадев дал расклад всей татвы. In Vedanta Sutra and Веданта Bhagavad Сутре, Gita. в Гите. But he was not happy. Но он не был счастлив. That means that unless you hear Leela Katha, the pastimes of Krishna which are full of sweetness and full of love, you cannot be satisfied. Это означает, что пока вы не услышите эти лилы Кришны, исполненные этой сладости, этой красоты, вы не можете быть полностью счастливы. Another teaching. Еще другое учение. This Srimad Bhagavatam, what language is it written in? На каком языке написан этот Шримад Бхагаватам? Sanskrit. Санскрит? No, not only Sanskrit. Не на санскрите It только. is called Samadhi Bhasha, Называется Самадhi Баша. trance language. Язык транса. Because Vyasadeva received it in Samadhi, in trance. Потому что Вьясадев получил его в самадхи, в своем трансе. So, if you are French, you can understand French. Если вы француз, французский понять If you are сможете. Chinese, you can understand Chinese. Если вы китаец, поймете But китайский. who can understand Samadhi Bhasha? А кто Самадhi Баша, этот язык транса понять может? One who is in Samadhi. Тот, кто в самадхи, тот, кто в этом трансе Therefore, пребывает. to understand Srimad Bhagavatam, we have to hear it from a person who daily goes in Samadhi and hear the explanation. Поэтому этот Шримад Бхагаватам мы должны слушать от той личности, которая каждодневно погружается в самадхи. Тогда мы сможем понять. Otherwise, we will not understand В it. противном случае мы ничего не поймем. Another teaching. Еще другое учение. Have you heard of Buddha? О Будде слышали? Gautam. Гаутам Будда. Siddhartha Gautam. Сиддхарта Гаутам. Not the original Vishnu Buddha. Не изначальный Вишну, но вот Сиддхарта. So you know that Gautam Buddha, he also sat beneath the tree and began to meditate. Вы знаете, что Будда, он сел под деревом и начал медитировать. And when he went into И Samadhi, погрузившись в транс, then he realized осознал Nirvana, нирвану, Shunya. шунью, пустоту. The absolute truth is nothing. Абсолютная истина — это ничто. But Vyasadeva, when he went into Samadhi, then he saw pastimes of baby Krishna stealing butter in Vrindavan. Но когда Вьясадев погрузился в самадхи, то что он увидел? Маленького Кришну, который бегает из дома в дом и ворует масло там. He saw Krishna stealing the clothes of the gopis when they took bath in the river. Увидел, как Кришна крадет одежду гопи, пока они омовение в реке принимают. So, Gautam Buddha went into Samadhi and Vyasadeva went into Samadhi. Why was their experience so different? Гаутам Будда погрузился в самадхи, и Шрила Вьясадев погрузился в самадхи. А почему тогда такой разный опыт? Because Srila Vyasadeva had a guru. Потому что у Шрила Вьясадева был гуру. So when you follow bhakti under the guidance of your guru, all the realizations from the heart of guru, they come into your heart. Потому что когда вы следуете по стопам Шри Гуру, то тогда все осознания, которые находятся в его сердце, они приходят в ваше сердце. And Buddha, he had no guru. А Будда, у него гуру не So было. what did he И realize? что он осознал? What did he realize? Nothing. Нолик осознал And when he полный. realized nothing, И that когда was his он philosophy. ничего не осознал, это и стало его философией. Everything is nothing. Все это ничто. Ничего нету, пустота. Another teaching. Еще учение. Vyasadeva was not satisfied. Вьясадев не был доволен, не был удовлетворен. But when he wrote Srimad Bhagavatam, then he was satisfied. Но когда он написал Шримад Бхагаватам, он полностью получил полное удовлетворение. Why? Почему? Because yeneva aso natusyeta. Unless one satisfies Krishna, you cannot become satisfied. Потому что до той поры, пока человек не доставит Кришне удовольствие, сам он удовольствие не получит So настоящее. Vyasadeva had glorified Krishna somewhat. Вьясадев отчасти прославил Кришну. In Padma Purana, Vishnu Purana, Падма Пуране, Вишну Пуране, Brahmana Purana. Рамана Пуране. But Vyasadeva had not adequately glorified Radharani. Но адекватным образом Вьясадев не прославил Радхарани. Srimad Bhagavatam is Radhamoy. The glories of Radharani are all over Srimad Bhagavatam. Шримад Бхагаватам это Рада Майя. И слава Шримати Радарани, она повсюду присутствует в Шримад In a Бхагаватам. very hidden and rustic way. Скрытым, пластичным образом. So if you glorify Krishna, he may be happy.
Если вы прославите Кришну одного, то, может быть, он будет Krishna счастлив. is not fully satisfied unless you glorify Jai Jai Sri Radhe. Полностью Кришна не будет доволен до той поры, пока вы не прославите Шримати Радхарани. So when Vyasadeva glorified Radharani in Srimad Bhagavatam, И когда Шрила Вьясадев прославил Радхарани в Шримад Бхагаватам, then Krishna was pleased. тогда Кришна был доволен. Yasmin tushte jagat tushtam. And when Krishna is pleased, then you become pleased. Ясмин туштей, джагат туштам. Это означает, когда Кришна доволен, весь мир автоматом доволен. So then Srila Vyasadeva became satisfied. Тогда Шрила Вьясадев остался доволен сам. So if you want to be happy forever, Поэтому, если хотите быть счастливы вечно, then you have to glorify Srimati то Radha. вам надо прославлять Шримати Радхику. Gaur Premanande!